ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، برتری، حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انگنت بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے. اس اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے ذکر کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کا ذکر تمام افضل ترین عبادات میں سے ایک ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو بالکل بھی زیادتی نہیں ہوگی کہ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر تمام تر عبادات کی روح ہے. جس طریقے سے ایک انسان کی باڈی، اس کا جسم، اگر اس کے اندر روح اور جان نہ ہو تو وہ کیا ہے، بیکار ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ کسی بھی عبادات کو انجام دیتے ہیں اور ان عبادات میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں پایا جاتا ہے تو وہ عبادتیں بے معنی ہیں، بے مقصد ہیں، بے فائدہ ہیں. کیوں؟ آپ کسی بھی عبادات کو اٹھا کر کے دیکھیے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج یا زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہوں، یا پھر ذکر و اذکار ہوں، دعائیں ہوں، یا پھر خیر کے کوئی بھی کام ہو، ان تمام تر چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور ہمیں کیا ہے، جنت ملے اور ہم جہنم سے بچا لیے جائیں. قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے
कसरत के साथ जिक्र करने की क्या है तालीम दी है और मुतअद्दिद तरीकों से जिक्र करने वालों की अहमियत, उनकी फजीलत, उनका मकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में यह ऐलान करता है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और लोगों जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र ही सबसे बड़ी चीज है। हमारी और आपकी सोच के हिसाब से हर चीज अलग अलग तौर पर क्या है बड़ी हो सकती है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस के हिसाब से उसकी लाइन में कोई चीज बड़ी हो सकती है। दुनियादार है कोई, दुनिया के एतबार से उसके हिसाब से उसके लिए कोई चीज बड़ी हो सकती है। लेकिन तमाम तर चीजों का काट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान कर दिया है कि सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र के ताल्लुक से हमें और आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिक्र की दो किस्में हो सकती हैं। एक आम जिक्र है कि रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका व खैरात, दुआएं, अस्कार, तस्बीहात वगैरह कि यानी इन चीजों को अंजाम देकर के एक शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करता है। दूसरी किस्म है वो खास अस्कार या दुआएं जिनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान मजीद के अंदर या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका के अंदर जिक्र किया है, उनका वक्त बताया है, उनकी तादाद बताई है, उनको पढ़ने के तौर तरीके बतलाए हैं। ये दूसरा जिक्र है और दूसरी किस्म है। लिहाजा जिक्र किसी भी तरह का हो, चाहे हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी सोच यही है कि नमाज पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हमें और आपको मिल जाए। इसी तरीके से रोजा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर दिलों के अंदर पैदा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर की वजह से हलाल चीजों के करीब नहीं जाते हैं। मकसद ये है, टारगेट ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। ज़कात देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर फर्ज की है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को फॉलो करते हुए हम ज़कात देते हैं। इसी तरीके से दीगर और इबादत को लेकर जाइए आप तो उन तमाम तर चीजों का निचोड़ यही आता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया के मुताबिक जिक्र हर वो इबादत और हर वो चीज, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो अपने आप को शरीयत मुताहरा के जो अहकामात है उनके मुताबिक अमल करना हो, जिन चीजों से शरीयत ने मना किया है उनसे अपने आप को रोकना हो, या अम्र बिल मारूफ के तहत भलाइयों का हुक्म देना हो, या वन्नही अनिल मुनकर के तहत बुराइयों से एक दूसरे को मना करना हो, इन तमाम तर चीजों का नाम क्या है? जिक्र है। तो लिहाजा मालूम ये होता है कि हम कोई भी ऐसा अमल जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल हो, जिससे क्या है हमें जन्नत को मिलने की उम्मीद की जा सके, जिसको अंजाम देकर के हम और आप जहन्नम से बच सकें, वो तमाम तर चीजें क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में शामिल हैं। अब आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत के साथ जिक्र करो, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करो। आज हम अपने ईमान का जायजा लें, हम ईमान वाले हैं क्या? इस आयत की रोशनी में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं क्या? हम सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं? हमारा ये मनहज नहीं है, हमारा ये तौर तरीका नहीं है कि हम इस आयत की रोशनी पे अमल करते हो। हाँ, बहुत से खुशकिस्मत लोग ऐसे हैं इस मस्जिद के अंदर मौजूद जो क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह भी बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र भी करते हैं, वो 5 वक्त नमाजों की पाबंदी भी करते हैं, वो रोजों को क्या है सही तरीके से रोजों का जो हक हुआ करता है उसको अदा करते हैं, वो ज़कात भी देते हैं, वो सदका खैरात करते हैं। सारे बुरे नहीं होते, लेकिन ऐसे बदकिस्मत लोग भी हमारी मस्जिदों के अंदर जुमा को मौजूद होते हैं जिनका अल्लाह के जिक्र से कोई लेना देना नहीं है, जो नहीं जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र क्या है। लिहाजा मस्जिद के अंदर मौजूद तमाम तर मुसलमान हैं और इन्हीं तमाम मुसलमानों को मुखातब करके मैं ये ऐलान करता हूं, ऐ ईमान लाने वालों, कुरान तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो और सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करो। और इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर बयान फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब
बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ पैदा किया है, या इसी तरीके से रात और दिन की तब्दीली को लेकर के इन तमाम तर चीज में अहले अक्ल जो हुआ करते हैं, यानी जिनके पास अक्ल है, जिनके पास सोचने समझने की सलाहियत है, वो इन तमाम तर चीजों के अंदर गौर फिक्र करते हैं। और उनका दूसरा वस्फ क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा व क़ुऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बैठ करके याद करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खड़े होकर के याद करते हैं, जब वो पहलुओं पर लेट जाते हैं तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन के अंदर जो चीजें पैदा की हैं उन तमाम तर चीजों के अंदर क्या है? गौर और फिक्र करते हैं। ये किन लोगों की पहचान है? ये अहले अक्ल की पहचान है। अक्लो दानिशमंदी जिनके पास होती है उनकी पहचान है। आज हम अपना मुहासबा करें, हम अपने आप को दुनियावी एतबार से बड़ा अक्लमंद समझते हैं, हम क्या है बड़े माइंडेड अपने आप को समझते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन माइंडेड लोगों की सिफत बयान कर रहा है कि माइंडेड लोग कौन हैं, अक्ल वाले कौन लोग हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की चीजों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जरिए की गई तमाम तर पैदावार में क्या है वो गौर फिक्र करते हैं, और रात और दिन के बदलने में क्या है गौर फिक्र करते हैं। सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर वो खड़े हैं तब भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, अगर वो बैठते हैं तब भी अल्लाह को याद करते हैं, अगर वो अपने बिस्तरों पर चले जाते हैं, लेट जाते हैं, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। आज हम और आप अपना मुहासबा करें। खड़े हैं तो क्या है दुनिया भर की चुगलखोरियां हैं, दुनियावी कारोबार को लेकर के हमारी बातें हैं। अगर चाय खानों पर बैठे हैं या कहीं और मजलिसों के अंदर बैठे हैं, दुनिया के तमाम तर लोग आपस में एक दूसरे से अपने बिजनेस को लेकर के डिस्कस करते हैं। क्या है कोई ऐसा गिरोह, है कोई ऐसी जमात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र पर डिस्कस करती हो? नहीं है। हाँ, हम बड़े अक्लमंद हैं। अक्लमंदों की पहचान रब ने यह बयान की है, यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, जब वो खड़े होते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, व क़ुऊदा, जब वो बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, व अला जुनूबिहिम, जब वो अपने पहलुओं पर चले जाते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। ये अक्लमंदों की पहचान है। और हम अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, जबकि किसी भी पल में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करते। और बयान किया रब ने, उनका कौल क्या होता है? रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब तूने दुनिया की किसी भी चीज को बेमकसद और बेफायदा नहीं पैदा किया। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। और बयान करते सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें जहन्नम से आजादी अता फरमा। कौन कहता है? बोलो, कौन कहता है ये कलमात? अहले अक्ल का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। बड़े हम अपने आप को क्या है माइंडेड और क्या है अक्लमंद समझते हैं। क्या हमने कभी रब से ये दुआएं की हैं? क्या हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक के अंदर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को, आसमान को पैदा किया, और आसमान और जमीन के अंदर जो कुछ पैदा किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन, उन तमाम तर चीजों के अंदर हम गौर फिक्र करते हैं? नहीं करते। अपनी बिजनेस के अंदर गौर फिक्र करते हैं, किस तरीके से मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा, मेरा बिजनेस तरक्की कर सकता है। इन तमाम तर चीजों को लेकर के हम डिस्कस करते हैं और इनके बारे में गौर फिक्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जब नमाज हो जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन के अंदर फैलो। हम लोग समझते हैं ना कि बार बार नमाज पढ़ने जाने के लिए हमें वक्त चाहिए, और वक्त जब हमारा ज़ाय होता है, हमारी बिजनेस और क्या है हमारी तिजारत के अंदर घाटा होने की उम्मीद है। रब ने बयान किया, फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्ज़, ऐ लोगों जब नमाज हो जाए तो जमीन के अंदर फैलो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। कहा अल्लाह ने रोका है कि तुम मस्जिदों के अंदर बैठे रहो? अल्लाह ने कहा जब नमाज हो जाए तो दौड़ो बस क्या है जमीन की तरफ और अल्लाह का फजल तलाश करो। और हमारी सोच क्या है? नमाज पढ़ने जाएंगे तो क्या है वहीं के हो जाएंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे जैकेट निकालनी पड़ेगी, नमाज पढ़ने जाएंगे हमारा ज्यादा वक्त जाएगा, क्या है हमें ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ेगा। सारी सोच हमारे अंदर चलती है। अल्लाह ने कहा नमाज हो जाए तो दौड़ो जमीन की तरफ, फैलो जमीन में और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। मालूम होता है नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया तो बयान किया, नमाज पढ़ करके मस्जिदों के अंदर बैठे रहने की तालीम नहीं है। नमाज पढ़ो और दुनिया के अंदर अपना हिस्सा तलाश करो।
लेकिन जब दुनिया के अंदर पलट करके जाओ तो रब को भूल नहीं जाना, कसरत से रब को याद करना। रब को याद करना ही तुम्हें क्या है, कामयाबी के दर्जे पर ले जा सकता है। ये तालीम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान लाने वालों, जब किसी दुश्मन के लश्कर से तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए। आप समझते हैं, लेटे हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना जिक्र करने की तलकीन की, खड़े हैं तो अपना जिक्र करने की तलकीन की, और क्या है, जब हम बिस्तरों पर जाएं तो अपना जिक्र करने की तलकीन की है। और अगर हम नमाज पढ़ने आए हैं, नमाज पढ़ करके अगर हम दोबारा अपने बिजनेस की तरफ जाते हैं, कारोबार की तरफ जाते हैं, घरों की तरफ पलटते हैं, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसरत से जिक्र करने की तलकीन की है। और जब जंग के मैदान में मोमिनों की मुठभेड़ किसी दुश्मन के लश्कर से हो जाए, फस्बुतू, अपने आप को साबित कदम रखना, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अपनी ताकत के घमंड में आकर रब को नहीं भूल जाना। आप समझते हैं, जंग के मैदान में दुश्मन सामने है, रब ने अपना जिक्र करने की तलकीन की है। मतलब क्या है, तुम्हें इन दुश्मनों से पता दिलाने वाला कौन है, रब है। तुम्हारी बिजनेसों के अंदर तरक्की देने वाला कौन है, रब है। तुम्हें क्या है, हर हाल में साबित रखने वाला कौन है, रब है। इसलिए तुम अपनी ताकत में आकर के, तुम अपने रुपये पैसे के घमंड में आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं भूल जाना। यह तालीम है हमारे और आपके लिए। लेकिन अफसोस की बात क्या है, हम अपने आप को माइंड समझते हैं, माइंडेड समझते हैं बहुत बड़ा, हम अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझते हैं, और हम अपने अपने तरीके से कामयाब होने की राह तलाश करते हैं, जो क्या है, कभी भी मुमकिन नहीं है। जो शख्स अल्लाह से जुड़ करके नहीं चलेगा, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का सहारा नहीं लेगा, जो शख्स अल्लाह से अपने रिश्ते मजबूत नहीं करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाए तरक्की नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जिक्र करने वाले मर्द और कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने वाली ख़वातीन, औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, इन तमाम तर लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजर अजीम को और मग़फ़िरत को तैयार कर रखा है। कौन चाहता है, किसे चाहत है कि हमें मग़फ़िरत का परवाना मिले, किसे चाहत है कि हमें अजर अजीम से नवाजा जाए। अगर हमारे अंदर ये चाहत है तो खुदा की कसम आपको, हमें और आपको क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना चाहिए। अगर हम अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे तो ना हमें मग़फ़िरत मिल सकती है, ना हमें क्या है, अजर अजीम से नवाजा जा सकता है, बल्कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके अपोजिट हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो आखिर में आपके सामने बयान करूंगा। यहां मैंने बयान किया कि कसरत से जिक्र करने वाले मर्द, कसरत से जिक्र करने वाली औरतें क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मग़फ़िरत पाएंगी और अजर अजीम से नवाजा जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत के अहकाम मेरे ऊपर गालिब आ चुके हैं, यानी मैं कमजोर हो चुका हूं, नमाज पढ़ने में मशक्कत होती है, रोजा रखने में क्या है, थोड़ी कमी हो जाती है, नहीं रख पाता, इसी तरीके से और जो अहकाम है सही तरीके से अदा नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताइए जिसको मैं हमेशा करता रहूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबन बिज़िक्रिल्लाह, आपकी जबान हमेशा क्या है, अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। आप देखें, नमाज पढ़ने के अंदर कोताहियां होती हैं, रोजा रखने के अंदर कोताहियां होती हैं, और दीगर इबादत को अंजाम देने में कोताहियां होती हैं। उन कोताहियों की भरपाई किस तरीके से की जा सकती है? ये हदीस अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह को याद करके, दुआएं करके, और जो जिक्र के कलमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं उनका विर्द करके, अपनी मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग करके, हम क्या है, इन जो इबादत में हमसे कोताहियां होती हैं इनकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन हमसे ये भी नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अम्मा आयशा बयान करती हैं रज़ी अल्लाहु अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये है कि आप हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया करते थे। अल्लाहु अकबर। वो नबी जो मासूम अनिल खता हो, वो जो क्या है, अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मकाम रखता हो, जो रब का सबसे महबूब बंदा हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा याद करता है, सबसे ज्यादा रब का तज़किरा करता है। और आज हम उसी नबी के उम्मती होने का क्या है, दम भरते हैं।
ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، آج ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین متعدد مقامات پر بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ اگر ہم اور آپ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین یاد کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو، میرا تذکرہ کرو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اگر ہم اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو اللہ رب العالمین بھی ہم سے غافل ہے۔ ہمیں کون مار رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہماری پوزیشن کیا، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ کس کو یاد رکھتا ہے؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دلیل قرآن کی آیت کریمہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرو میں نے تمہیں جو نواز رکھا ہے، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرنا۔ آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کے بدلے اللہ ہمیں یاد کرے، نہ ہم کیا اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ہمیں اور نوازے۔ ہم رونا روتے ہیں، بس بزنس بیکار ہیں، تجارتیں ترقی نہیں کر رہی ہیں، کام ٹھپ پڑا ہوا ہے، کیا کریں، بڑی مشکل سے چٹنی روٹی چلتی ہے۔ اللہ نے کہا یہاں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو، نافرمان اس کی کیا ہے، ناشکری نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا متعدد مقامات پر، جو لوگ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو تو اللہ تمہیں بڑھا کر کے دے گا۔ کسے چاہیے بڑھا کر کے؟ اپنی طریقے سے تلاش کرتے ہیں، میرا بزنس ہے، میری طاقت ہے، میری سوچ ہے، میں اپنے حساب سے گروتھ کرانا چاہتا ہوں، اس کو ترقی پہ لے جانا چاہتا ہوں، جبکہ رب نے ترقی کے راستے بتائے، ہم اس راستوں پر نہیں جانا چاہتے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ایسے لوگوں کو دلوں کا سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ آج ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے عاشقی میں، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے بزنس کے گھاٹے کو لے کر کے، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے اپنی دنیاوی اور پریشانیوں کو لے کر کے، کسی کا دل پریشان نہیں ہے کہ اس نے پوری زندگی اللہ کو یاد نہیں کیا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، کسی کا دل پریشان نہیں ہے۔ دل پریشان ہے تو کیا، میں نے کسی لڑکی نے اس کو ستایا ہوا ہے اس لیے اس کا دل پریشان ہے، بزنس کے اندر گھاٹا ہو گیا اس لیے دل پریشان ہے، اس لیے دل سکون میں نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیاوی اور پریشانیوں کو لے کر کے ڈپریشن کا شکار ہے، سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا کوئی ایسا مومن مسلمان ہے جس کا دل اس بات سے پریشان ہو کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ کیا کسی کا دل اس لیے پریشان ہے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی؟ کیا کسی کا دل اس لیے پریشان ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، 10 مہینے ہو گئے، فجر کی نماز با جماعت میسر نہیں آئی؟ کس کا دل پریشان ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، کس کا دل پریشان ہے؟ دنیاوی میٹر پر، دنیاوی تعلقات کو لے کر کے ہمارے دل پریشان ہیں۔ اپنے دلوں کو سکون چاہتے ہو، ٹیبلیٹ کی ضرورت نہیں، کیپسول کی ضرورت نہیں، ڈاکٹروں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب یہ اعلان کر رہا ہے ایمان والے ہو تو آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اس لیے آج ان تمام تر مسئلوں پر اپنی اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی معاملات پر دل کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل پریشان ہونا چاہیے تو اللہ کے ذکر کو لے کر کے، دل پریشان ہونا چاہیے نماز نہیں پڑھی اس لیے، دل پریشان ہونا چاہیے اللہ 10 مہینے گزر گئے، فجر کی نماز میسر نہیں آئی ہے جماعت کے ساتھ، اور کچھ لوگ تو ایسے ہی بدقسمت ہیں جنہیں غیر جماعت کے ساتھ بھی میسر نہیں آئی ہے۔ ان چیزوں پر دل پریشان کرو تو سمجھتے ہیں مسلمان ہو، اور جس کا دل پریشان ہوگا ان چیزوں کو لے کر کے اللہ اسے توفیق دے گا، لائے گا، کھڑا کرے گا رات کی تاریکی میں، وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔ لیکن ایسا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہو دلوں کو سکون ملے، حقیقی سکون ملے، تو اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کا ساتھ میسر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی سوچ کے مطابق ہوا کرتا ہے۔
جب اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جملہ سنیں، حدیث، کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس بندے کے ساتھ ہوا کرتا ہے. اگر آج دنیا کے اندر کسی علاقے کے کسی گنڈے سے ہمارا تعلق ہو جائے، کسی بڑے عہدیدار سے ہمارا تعلق ہو جائے، کسی بڑے بڑے جو لوگ ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ان سے ہمارا تعلق ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں ہم کوئی بھی کام انجام دیں گے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فلاں سے بات کرائیں گے، ہمارا کام بن جائے گا. یہ نہ سوچے. لیکن جن لوگوں کو اللہ کا ساتھ مل جائے ان لوگوں کی بات کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے دنیا کو قائم کیا، وہ اللہ جو ہر چیز پر مالک، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. کہ ہم لوگوں کو اس کا ساتھ نہیں چاہیے؟ آج اسی اللہ کا ساتھ نہیں ہے جس کی رزلٹ میں آج ہم جو پریشان ہیں. اگر اسی اللہ کا ہمیں ساتھ مل جاتا، اور جسے اللہ کا ساتھ ملے اللہ رب العالمین اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے. جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا ساتھ ملتا ہے. اور اگر بندہ اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے اپنے دل میں یاد رکھتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. اگر کوئی دیش کا پردھان منتری کھڑا ہو کر کے ایک لائیو آ کر کے کسی کا نام لے لے کہ فلاں شخص ہے علاقے کا بڑا ہے اور اس کی اچھائیاں بیان کرے، سمجھتا ہے بہت بڑا کام ہے، میرا تو پرچار ہو گیا ہے. جس کو رب یاد کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور رب کے پاس یہ مقام حاصل کرنا کہ رب آپ کا تذکرہ کرے. دنیا کے اندر آپ کو رب کو یاد کرنا ہے، رب کا تذکرہ کرنا ہے. جب بندہ ایک بالشت رب کی طرف بڑھتا ہے اللہ رب العالمین ایک ہاتھ کے برابر بڑھتا ہے. جب بندہ ایک ہاتھ کے برابر رب کے لیے بڑھتا ہے، رب کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین 2 ہاتھ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ 2 ہاتھ اگر چل کر کے آتا ہے اللہ رب العالمین دوڑ کر کے اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. یہ حدیث، اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کا ساتھ چاہیے تو خدا اپنے آپ کی سوچ بدلیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، شیطان جب ایک انسان کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو ایسی پوزیشن میں اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کرنے کی تلقین کی. بیان فرمایا کہ جب شیطان تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالے فاستعذ باللہ، تو تم کیا ہے اللہ سے اس کی پناہ طلب کیا کرو، یعنی اللہ کو یاد کیا کرو. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ رب العالمین کیا ہے؟ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جو بہت زیادہ سننے والا ہو، جو بہت زیادہ جاننے والا ہو، کیا ہمیں اس کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا متقی پرہیزگاروں کی پہچان یہ ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تذکروا فاذا هم مبصرون، تو وہ کیا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اچانک اللہ رب العالمین کی طرف بصیرت کو لوٹا دیتا ہے، یعنی سوچ اور ان کی فکر اچھی ہو جاتی ہے. اگر شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرو. اور آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کا دن سورج سوا نیزے پر زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سایہ دار کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے عرش کے سائے کے. اللہم نفسی نفسی کا عالم ہے. ایسی پوزیشن میں اور ایسی کیفیت میں، ایسی ہولناکی کے منظر میں کچھ ایسے افراد ہوں گے جنہیں بلایا جائے گا. کہاں بلایا جائے گا؟ جہاں کوئی سایہ دار چیز موجود نہیں ہے، انہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. کون لوگ ہوں گے؟ 7 قسم کے افراد کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن ایک کیٹیگری ان لوگوں میں وہ ہے جو کیا ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھ کر کے جو اللہ کو یاد کیا کرتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے تھے، ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا اور آؤ تمہیں عرش کے سائے میں جگہ ملتی ہے. آج نہ ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ کیا ہے خلوت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ جلوت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے میرے بھائی. اب ہمیں کس طریقے سے کامیاب ہونا ہے، کس طریقے سے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، یہ سوچ لے کر کے جائیے. کامیابی کی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. جو اللہ کا ذکر کریں گے انہیں کامیابی ملے گی، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے اللہ رب العالمین کا ساتھ ان کو میسر آئے گا. جو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تنہائی میں ذکر کرے. اگر ہماری اور آپ کی یہ سوچ ہے
کہ ہم ایسا کرتے ہیں تب تو کیا ہے، خیر ہے ہماری. اگر ہمارے اندر کوئی بھی ایسا جز نہیں پایا جاتا، نہ لیٹ کر، نہ بیٹھ کر، نہ اٹھ کر، نہ سوتے، نہ جاگتے، کسی بھی موڑ پر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو پھر ہمیں اور آپ کو اپنی اپنی خیر بنانی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سے بھول چوک میں جو غلطیاں نافرمانیاں ہو گئی، اللہ رب العالمین تمام نافرمانیوں کو، بھول کو، لغزشوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین تجھ سے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. اللہ رب العالمین تجھ سے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے جان، مال، ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما.